Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am Mafuza, Assistant Professor of English, Kustia City College, Kustia. My dear learners, my dear respected teachers, my dear guardians, my colleagues, my dear students, how are you? Are you fine? I am fine by the grace of Allah. I think you are also fine by the grace of Allah. My dear learners, in this corona situation, you have to be fine. You have to stay home. You have to be safe. Okay. So today I am going to my online classes brought to you by Khulna Online Schools. My dear learners, last 3 or 4 classes I discussed about modifiers. Actually, you know what is modifiers, its classifications and change of modifiers, how to fill in the gaps of modifiers. Actually, we have discussed that rules. Okay, my dear learners, today I will discuss about voice. Okay, actually this is the most important grammatical rules in English second paper. You know, HSC English second paper, these of intermediate, and also the student of HSC and other students class 8, 9, 10. Okay, all these students actually can follow my classes. It is not only for the HSC students or intermediate students, also would be benefited by our other students like SSC class 8, 6, 7. Okay, so my dear learners, আমাকে দেখা যাচ্ছে কিনা, ক্যান ইউ হিয়ার মি, শুনতে পাচ্ছ কিনা আমাকে কমেন্ট করে জানাও। ওকে, ক্যান ইউ সি মি? ওকে, my dear learners, today I am going to discuss about voice. Actually voice is a form of verbs. Actually voice বলতে যেটা বোঝায় যে বাক্যের মধ্যে ভয়েস হচ্ছে form of verbs which actually say what is the subject. Actually subject কি করছে বা কিভাবে কাজ করছে, ভার্বের কাজগুলো সাবজেক্ট কিভাবে করছে, দিস ইজ কল্ড ভয়েস. সো মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যাকচুয়ালি আমরা ভয়েস বা বাচ্য, বাংলাতে যেটাকে আমরা বলি বাচ্য. ওকে, সো ভয়েসকে আমরা জানি 2 ভাগে ভাগ করা যায়. নাম্বার 1, অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস. ওকে, অ্যাক্টিভ ভয়েস অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস. Actually in active voice we find that subject is active, but in passive voice subject is not active or ideal. Okay, so subject is lazy. So active voice actually আমি একটু বাংলাতে বলতে পারি যে সেন্টেন্সে সাবজেক্ট নিজেই ভার্বের কাজ করে তাকে অ্যাক্টিভ ভয়েস বলে, আর যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অলস ইনঅ্যাক্টিভ থাকে সেই সেন্টেন্সে সাবজেক্টের ভার্ব কাজ করে না। অ্যাকচুয়ালি ভার্বটি এখানে নিষ্ক্রিয় অর ইনঅ্যাক্টিভ ইজ কল্ড প্যাসিভ ভয়েস. মাই ডিয়ার লার্নার্স, অ্যাকচুয়ালি in active voice and passive voice we have to go to the change the voice. Actually how to use it, actually in order to change the voice actually we have to recognize actually what is the situation of sentence. Actually is the sentence is active form or passive form. Most of the students can't recognize that. Okay, so I am going to follow. এখানে আমরা খেয়াল করি যে এখানে সাধারণত অ্যাক্টিভ ভয়েসে বাক্যটি সক্রিয় থাকে, কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে বাক্যটি সাবজেক্ট সক্রিয় থাকে, কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসে সাবজেক্টটি সক্রিয় থাকে না. যেমন আই রাইট এ লেটার, দিস ইজ আ সেন্টেন্স. আই রাইট এ লেটার বা আই গো টু স্কুল. অথবা হতে পারে she collected rose. Okay, actually this is the sentence. Actually here we find that subject is active or not. যদি সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ না হয় সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস, কিন্তু যখন
when subject is active or কর্মঠ বা সক্রিয় বাংলাতে যেটা বলতে পারি সেক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস। যেমন এখানে আই রাইট এ লেটার, এখানে লেখার কাজটা আমি নিজে করছি, আই রাইট এ লেটার। বা আই গো টু স্কুল, আমি স্কুলে যাচ্ছি, আমি স্কুলে যাই। বা হি গোজ টু স্কুল, সে স্কুলে যায়। এখানে আমি নিজে কাজটি করছি, সো আই অ্যাম অ্যাক্টিভ। তার মানে ভার্বের কাজ সাবজেক্ট করছে, অ্যাকচুয়ালি এখানে সাবজেক্ট কিন্তু অ্যাক্টিভ। ওকে, সো this sentence is in active form. So my dear learners, she collected rose. This is a sentence. So this is active form, যেহেতু সে নিজে। কিন্তু আমরা যখন এই বাক্যটাকে এভাবে লিখি যে রোজ ইজ collected by her. Okay, so my dear learners, please follow this. এখানে আমরা খেয়াল করছি যে এখানে কিন্তু she collected rose, এখানে collected ফার্স্ট ফর্মে আছে ভার্বটি, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু ভার্বের কাজটা সাবজেক্ট করছে, নিজে করছে। এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে সক্রিয় বা সাবজেক্ট ইজ অ্যাক্টিভ, বাট এখানে খেয়াল করছে রোজ ওয়াজ কালেক্টেড। রোজ কখনো নিজে কাজ করতে পারে না, সে কারো দ্বারা কালেক্ট হয়। এখানে আছে রোজ ওয়াজ কালেক্টেড বাই হার। সো ইন দিস সেন্টেন্সেস উই ফাইন্ড দিস ইজ প্যাসিভ ভয়েস। ওকে, দিস ইজ প্যাসিভ সেন্টেন্স অর প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য। Here we find Rose is inactive. So this sentence is passive form. Actually sentences are in two forms. One is active form and passive form. Actually in right form of verbs we have also followed these rules. Actually right form of verbs এর ক্ষেত্রে আমরা যখন right form of verbs সঠিক ফর্মটি বসাতে যাই সেক্ষেত্রেও কিন্তু সেন্টেন্সটি অ্যাক্টিভ ফর্মে আছে না প্যাসিভ ফর্মে আছে। Actually we have to follow this. So in order to answer right questions, actually this is very much important. Okay, আমি আরেকটি বাক্য লিখছি। I'm writing down another the book he has written the books in English. Okay, I have write down two sentences. The book is written in English, he has written the book in English. Okay, these two sentences, actually what is active form and what is passive form আমরা কিন্তু এখানে খেয়াল করতে পারি যে দি বুক ইজ রিটেন ইন ইংলিশ। এই বাক্য কিন্তু বাই দেয়া নেই, সব সেন্টেন্সে যে প্যাসিভের ক্ষেত্রে বাই থাকবে সেটা থাকবে না। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করছি যে বাই যেহেতু নেই তাহলে তো এখানে প্যাসিভ নাই। কিন্তু মাই ডিয়ার লার্নার্স এখানে একটু খেয়াল করতে হবে যে আসলে এই যে সাবজেক্ট মানে যে কাজটি সাবজেক্ট যখন সক্রিয় হবে বা ভার্বের কাজটি যখন সাবজেক্ট করবে সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা অ্যাক্টিভ, কিন্তু ভার্বের কাজটি যখন সাবজেক্ট করবে না সেক্ষেত্রে কিন্তু সাবজেক্টটা ইনঅ্যাক্টিভ। সেক্ষেত্রে যেমন দি বুক ইজ রিটেন ইন ইংলিশ, এখানে কিন্তু বই নিজে লিখতে পারে না, সেক্ষেত্রে কেউ লিখে। ঠিক আছে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে দিস সেন্টেন্স ইজ প্যাসিভ ফর্ম অ্যান্ড হি হ্যাজ রিটেন দ্য বুক ইন ইংলিশ। এখানে এই বাক্যটা খেয়াল করছি, এখানে ব্যক্তি কাজ করছে, তার মানে ভার্বের কাজ এখানে সাবজেক্ট করছে, সেক্ষেত্রে এই বাক্যটি আমরা অ্যাক্টিভ ফর্ম। ওকে, সো অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ ভয়েস করার ক্ষেত্রে এই জিনিসগুলো খুবই বেশি গুরুত্বপূর্ণ, যে কিভাবে কোনটা অ্যাক্টিভ ওয়েতে আছে বা কোন সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ বা কোনটা প্যাসিভ, এই বিষয়গুলো আমাদের খুব গুরুত্ব দিতে হবে। যেমন আমি আরেকটি বাক্য দিতে পারি যে সুগার ইজ ইম্পোর্টেড ফ্রম ব্রাজিল।
Okay, this is also the another sentence. In this sentence we find sugar is imported from Brazil. Imported, so sugar, you know, এখানে আমরা খেয়াল করি যে ভার্বের কাজকে এখানে সাবজেক্ট করছে কিনা। সুগার কিন্তু নিজে ইম্পোর্ট হতে পারে না, সুগারকে কেউ ইম্পোর্ট করে, যেমন গভর্নমেন্ট ইম্পোর্ট করে বিদেশ থেকে, সেক্ষেত্রে কিন্তু দিস সেন্টেন্স ইজ প্যাসিভ। এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য। অ্যাকচুয়ালি এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে অলস বা নিষ্ক্রিয়। এখানে প্যাসিভ ভয়েসের যে সংজ্ঞা বা ডেফিনেশন আমরা জানছি, ইন দিস ডেফিনেশন যে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট অলস বা নিষ্ক্রিয়, ইনঅ্যাক্টিভ, সেই সেন্টেন্সকে মানে সাবজেক্ট ভার্বের কাজটা সাবজেক্ট করছে না, সেক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলছি প্যাসিভ ভয়েস। সেক্ষেত্রে এখানে আমরা খেয়াল করি যে সুগার ইজ ইম্পোর্টেড ফ্রম ব্রাজিল, এখানে কিন্তু ভার্বের কাজটা সাবজেক্ট করছে না, সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য। কিন্তু যদি আমরা এভাবে লিখতে পারি, গভর্নমেন্ট, সরি, আমরা যদি এভাবে লিখি, গভর্নমেন্ট, সংক্ষেপে লিখলাম, গভর্নমেন্ট ইজ ইম্পোর্টিং সুগার, গভর্নমেন্ট ইজ ইম্পোর্টিং সুগার। এখানে আমরা খেয়াল করছি যে ভার্বের কাজ সাবজেক্ট করছে কিনা। হ্যাঁ মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে কিন্তু একটু খেয়াল করতে হবে যে এখানে কিন্তু ভার্বের কাজ সাবজেক্ট করছে, কারণ সুগার গভর্নমেন্ট ইম্পোর্ট করে। বা আমি নিজে যেমন আই রাইট এ লেটার বা আই গো টু স্কুল বা আই ইট রাইস, আমি কিন্তু নিজে খাচ্ছি বা নিজে কাজ করছি, সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য। ওকে, সো গভর্নমেন্ট ইজ ইম্পোর্টিং সুগার, সেক্ষেত্রে কিন্তু গভর্নমেন্ট এই বাক্যটি হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য। কিন্তু সুগার ইজ ইম্পোর্টেড ফ্রম ব্রাজিল, দিস ইজ নট অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ফর্মের বাক্য, প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা খেয়াল করি যে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ ভয়েস, হাউ টু চেঞ্জ অ্যাক্টিভ ভয়েস ফ্রম অ্যাক্টিভ ভয়েস টু প্যাসিভ ভয়েস। ওকে, এবং সেক্ষেত্রে আমরা কিছু জিনিস টানা মুখস্থ করতে হবে, টোটালি মেমোরাইজড করা দরকার। সেক্ষেত্রে যে জিনিসগুলো, যেমন সেখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট প্যাসিভ ভয়েসে গেলে সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যায়, অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যায়, অল্টারনেটিভ হয়ে যায়, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে। যেমন এখানে সাবজেক্ট অবজেক্ট, অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে, সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে, সেক্ষেত্রে প্লাস টু বি ভার্ব প্লাস V3 প্লাস বাই প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্ট। ওকে, এখানে আমাদের অ্যাক্টিভ ভয়েস এবং প্যাসিভ ভয়েস, অ্যাকচুয়ালি ভার্বগুলোকে কীভাবে আমরা কম্বিনেশন করব টেন্স অনুযায়ী, আমি সেই বিষয়গুলো এখন তোমাদের সামনে উপস্থাপন করছি। যেমন যদি প্রেজেন্ট ফর্মে V1 ফর্মে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মে বাক্য থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা করতে পারি am, is, are প্লাস V3। যদি V2-তে থাকে, মানে ভার্বের পাস্ট ফর্মে থাকে, সেক্ষেত্রে was, were প্লাস V3। এবার আমরা আসি, যদি আইএনজি ফর্মে থাকে অর্থাৎ কন্টিনিউয়াস ফর্মে থাকে, am, is, are, have, has, had, shall have, will have, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে কিন্তু প্লাস আইএনজি, সরি, শ্যাল বি উইল বি, এখানে শ্যাল বি উইল বি, শ্যাল বি উইল বি, সেক্ষেত্রে ভার্ব প্লাস আইএনজি, মানে অ্যাম বিং, অ্যাম ইজ আর, যেমন আই এম গোয়িং টু দ্য মার্কেট বা হি ওয়াজ গোয়িং টু দ্য মার্কেট, এক্ষেত্রে কিন্তু ভার্বের সাথে আইএনজি হবে।
ওকে, সেক্ষেত্রে এখানে আমাদের হবে, এখানে আইএনজি যুক্ত ভার্ব থাকলে সেক্ষেত্রে আমরা বিং প্লাস V3 করব, আমরা বিং প্লাস V3। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, সেক্ষেত্রে V1 এর ক্ষেত্রে am is your প্লাস V3, V2 বা ফার্স্ট টেন্সের ক্ষেত্রে was were প্লাস V3 অ্যান্ড am is your was were shall be will be সাথে ভার্বের আইএনজি, যেমন I am going to the market বা he was going to the market বা I will be going to the market. In this case we have to use being plus V3. okay, যেমন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, ফিউচার কন্টিনিউয়াস, সেক্ষেত্রে আমরা being plus V3 করব, কিন্তু প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট, পাস্ট ইনডিফিনাইট সেক্ষেত্রে আমরা অক্সিলারি ভার্ব প্লাস V3 এবং পাস্টের ক্ষেত্রে was were প্লাস V3। ওকে, এবার আমরা আসি has, have, had, shall, shall have, will have। এক্ষেত্রেও আমরা এক্ষেত্রে আমরা যেমন আইএনজির ক্ষেত্রে বিং, ওকে, বিং, ক্ষেত্রে ইং থেকে বিং, ঠিক তেমনিভাবে এখানে আমরা বিন, shall have been, will have been প্লাস V3। ওকে, has been, have been, had been, shall have been, will have been, ওকে, প্লাস V3 এই ফর্মে আমরা বসাতে পারি। আর যদি মডেলস থাকে, মডেলস আমরা জানি যে ওখানে দুই ধরনের আছে, অক্সিলারি আর অফ টু কাইন্ডস, প্রাইমারি অক্সিলারি অ্যান্ড মডেল অক্সিলারি। এক্ষেত্রে মডেল অক্সিলারির ক্ষেত্রে আমরা যেগুলো জানি যে শ্যাল, শুড, মে, মাইট, ক্যান, কুড, ওকে, এগুলো সবই হচ্ছে মডেল, যেমন শ্যাল, শুড, মে, মাইট, has to, have to, ওকে, বা am to, is to, are to, এগুলো সবই হচ্ছে মডেলস। তবে মডেলের মধ্যে দুই ধরনের আছে, পিওর মডেলস অ্যান্ড সেমি মডেলস। ওকে, দুই ধরনের আছে, বা মাস্ট আছে, মাস্ট, এটা হচ্ছে পিওর মডেলসের মধ্যে। সেক্ষেত্রে মডেলসের পরে আমরা জানি যে আফটার মডেলস, মডেলসের পরে সবসময় ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম হয়, যেমন গো, শুড গো, আই শুড গো হোম। আমি একটা বাক্য দেখাচ্ছি, সেক্ষেত্রে খেয়াল করি, আই শুড গো হোম। ওকে, দিস ইজ মডেল, শুড ইজ এ মডেল। আফটার মডেল, মডেলের পরে আমরা ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসিয়েছি। ওকে, সো এখানে V1 মডেলসের যে স্ট্রাকচার, সেক্ষেত্রে আমরা যখন মডেলস থেকে আমরা করব, সেক্ষেত্রে পাস্ট প্যাসিভ করব, সেক্ষেত্রে বি প্লাস V3। ওকে, সেক্ষেত্রে মডেলের ক্ষেত্রে আমরা বি প্লাস V3। ওকে, যেমন আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক, আই ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক। ওকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে দি ওয়ার্ক যদি এখানে অবজেক্ট হয়, সেক্ষেত্রে দি ওয়ার্ক ক্যান বি, এখানে V3 হচ্ছে ডান বাই মি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আমরা এই বিষয়গুলো একটু বুঝতে হবে। তো আমরা এখানে একটু আরেকবার খেয়াল করি যে অ্যাক্টিভ ভয়েস থেকে প্যাসিভ করতে গেলে এই জিনিসগুলো মুখস্থ রাখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু টোটালি মেমোরাইজ। সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে, সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে, অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়ে যাবে, টু বি বসবে, টু বি ভার্ব বসবে, V3 আমি যার, এখানে আমি যার হলে পারে, সেক্ষেত্রে যদি প্রেজেন্ট টেন্স হয় তাহলে আমি যার হবে, তার মানে বি ভার্ব, এখানে বি ভার্ব বসবে, যেটা আছে সেখানে সেটা বসাতে হবে, প্লাস V3, তারপরে বাই প্লাস অবজেক্ট। ওকে, এখানকার সাবজেক্ট ওখানে অবজেক্ট হবে এবং অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে। ওকে, এবং এই জিনিসটা মনে রাখার পাশাপাশি আমাদেরকে এইটা টানা মুখস্থ করতে হবে, পুরোপুরি টোটালি মেমোরাইজ করতে হবে। যেমন V1 থাকলে am is your প্লাস V3, V2 থাকলে was were প্লাস V3, am is your, was were, shall be, will be, এগুলোর ক্ষেত্রে আমরা সবসময় being প্লাস V3 করব। have, has, had, shall have, will have, সেক্ষেত্রে been প্লাস V3, এবং মডেলসের ক্ষেত্রে shall, should, may, might, can, could, ওকে, অল দিস আর মডেলস। এবং এই মডেলসের ক্ষেত্রে মডেলসের সাথে বি প্লাস, আমি একটা উদাহরণে, যেমন শুড বি, শুডের সাথে বি, এখানে গো আছে গান। ওকে, এভাবে করতে হবে আমাদের। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স,
আরও কিছু বিষয় আছে, যেমন সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের বিষয় আছে। যেমন আই থাকলে হবে মি, উই থাকলে আজ হবে, দে থাকলে দেম হবে, ওকে, শি থাকলে হার হবে। তার মানে অবজেক্ট সাবজেক্ট হবে, সাবজেক্ট অবজেক্ট হবে। তার মানে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট আর প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট। ওকে, সো এখানে আমরা খেয়াল করি যে দে থাকলে দেম হবে, শি থাকলে হার হবে, বা হি থাকলে হিম হবে। এগুলো সবই আমাদেরকে বুঝতে হবে। এই জিনিসগুলো না বুঝলে আসলেই আমরা কিন্তু মানে ভয়েসের ক্ষেত্রে টোটালি এটা মেমোরাইজ, উই হ্যাভ টু মেমোরাইজ দিস। উইদাউট মেমোরাইজিং অ্যাকচুয়ালি উই ক্যান গো টু দ্য ভয়েস। তবে এই জিনিসগুলো একটু মেমোরাইজ রাখলে অনেক সময় টেন্স মনে থাকবে না, বা টেন্স মনে থাকে না। অনেকেই বলে যে টেন্স মনে থাকতেছে না, কিন্তু এই ভয়েসের এই নিয়মগুলো একটু মেমোরাইজ রাখলে আমরা মনে হয় যেন ভয়েসগুলো সুন্দরভাবে করতে পারবো। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, I am going to examples. এখানে আমরা খেয়াল করি টিনা calls me, ওকে, টিনা calls me, টিনা আমাকে ডাকলো। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে দিস সেন্টেন্স ইজ অ্যাক্টিভ ইন ফর্ম আর প্যাসিভ ফর্ম। টিনা আমাকে ডাকলো, এক্ষেত্রে কিন্তু দিস ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য। সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ করতে পারি, প্যাসিভ করতে পারি। তাহলে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে গেলে আমরা কিভাবে, এখানে মি আছে, তাহলে সাবজেক্ট, অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট, প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট। ওকে, তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ, এটা হচ্ছে প্যাসিভ। সেক্ষেত্রে আই, এখানে কলস আছে, আই অ্যাম, ওকে, অ্যাম ইজার। আমরা জানি প্রেজেন্ট টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যাম ইজার হয়। সেক্ষেত্রে অ্যাম কল পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম বাই টিনা। ওকে, আই অ্যাম কল্ড বাই টিনা। ওকে, বা টিনা যদি এখানে পাস্ট ফর্ম হতো সেক্ষেত্রে কীভাবে করতাম আমরা, যেমন টিনা কল্ড মি, এখানে যদি কল্ড হতো, আমরা এগুলো একটু দেখব। টিনা কল্ড মি, সেক্ষেত্রে কি হতো, টিনা was called, okay, was called by me। এক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়গুলো খেয়াল রাখবো যে প্রেজেন্ট টেন্সে am is your, past tense was were। ওকে, আমি আরেকটি বাক্যতে যাচ্ছি, যেমন হি ইজ প্লেয়িং লুডো। এখানে আমরা খেয়াল করি যে বাক্যটি অ্যাক্টিভ না প্যাসিভে আছে। এখানে ভার্বের কাজ কিন্তু সাবজেক্ট করতেছে, তারপরে ইজ হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব, প্লে হচ্ছে প্রিন্সিপাল ভার্ব। এখানে ভার্বের কাজ কিন্তু সাবজেক্ট করতেছে, সেহেতু অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্য। সেক্ষেত্রে অবজেক্ট হবে লুডো। সেক্ষেত্রে লুডো ইজ প্লেড বাই হিম। খুবই সহজ বিষয়গুলো। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে লুডো কিন্তু নিজে কোনো কাজ করতে পারে না। লুডো কেউ কাজ, মানে লুডো অন্যেরা খেলে, বা আমি বা রহিম বা করিম বা শাইলা এরা খেলে, কিন্তু এখানে লুডো কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা লুডো ইজ প্লেড বাই হিম, এক্ষেত্রে কিন্তু লুডো এখানে ইট ইজ ইন প্যাসিভ ফর্ম, বাট হি ইজ প্লেয়িং। এখানে ভার্বের কাজ সাবজেক্ট করছে, কিন্তু এখানে ভার্বের কাজ সাবজেক্ট করছে না, কারো দ্বারা করা হচ্ছে। তার মানে এখানে সে করছে, বাই হিম, কারো দ্বারা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে দিস ইজ প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য, এবং এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ ভয়েস। যেমন আমাদের ইন্টারমিডিয়েটে ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের 5টি ইয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে 5টি প্রশ্নের অ্যান্সার করতে হয়। সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্যাসিভ ভয়েস দেওয়া থাকে, তখন অ্যাক্টিভ করতে হয়। ওকে, সো এই বিষয়গুলো একটু খেয়াল রাখলে ভালো হবে। যেমন আরেকটি বাক্য, she has done the work। আমরা জানি যে she has done the work, এখানে has আছে,
এখানে আমরা খেয়াল করেছি যে প্রেজেন্ট এবং পাস্টের ক্ষেত্রে কিভাবে হয়েছে, যেমন প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে আমি যে আর ওয়াজ ওয়ার বা ভিটুর ক্ষেত্রে ওয়াজ ওয়ার করেছি, কিন্তু হ্যাজ থাকলে কি হবে, যেমন হ্যাজের ক্ষেত্রে আমরা এটা করতে পারি যে হ্যাভ বিন প্লাস V3। ওকে, এটা এই বিষয়গুলো বলে রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে দি ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই, এখানে আমাদের সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যাবে এবং অবজেক্ট সাবজেক্ট করতে হবে। আমরা সবসময় বলেছি যে অ্যাক্টিভ ভয়েসের অবজেক্ট, প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট। ওকে, এবং প্যাসিভ এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসের সাবজেক্ট, প্যাসিভ ভয়েসের অবজেক্ট হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে বাই হার, শি থাকলে আমরা এখানে খেয়াল করেছি শি থাকলে হার হয়, হি থাকলে হিম হয়, দে থাকলে দেম হয়, উই থাকলে আস হয়, আই থাকলে মি হয়। এই বিষয়গুলো আমরা সবসময় খেয়াল রাখবো। আমি আরেকটি বাক্য দেখাচ্ছি। I must help him। আমরা জানি এটা হচ্ছে মডেলস, মাস্ট, দিস ইজ মডেল অক্সিলারি। সো মডেলসের ক্ষেত্রে আমি বারবারই বলেছিলাম মডেলসের ক্ষেত্রে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বসে। সেক্ষেত্রে আমরা যখনই মডেলসটা প্যাসিভ ফর্মে করব সেক্ষেত্রে হচ্ছে বি প্লাস V3। মডেলসের ক্ষেত্রে আমরা বি প্লাস V3 এই ফর্মে আমরা করব। সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট অবজেক্ট অবজেক্ট সাবজেক্ট এটা করতে হবে। সেক্ষেত্রে হি মাস্ট বি, মাস্টের সাথে বি হবে, মাস্ট বি হেল্প বাই মি। Okay, my dear learners, I think you have understood about how to use auxiliary forms, how to present in indefinite tense, past tense and perfect tense and models, actually how to transfer it into active to passive. Okay, my dear learners, এবার আমরা আসি যে প্যাসিভ ভয়েস অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে দুটি সেন্টেন্স, মানে এখানে যদি দুটি ডাবল অবজেক্ট থাকে সেক্ষেত্রে আমরা হাউ টু চেঞ্জ প্যাসিভ ভয়েস। ওকে, হাউ টু চেঞ্জ প্যাসিভ মানে একটি অ্যাক্টিভ ভয়েসের বাক্যে সেখানে ডাবল অবজেক্ট আছে এবং ডাবল অবজেক্ট যুক্ত বাক্য আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে পারি, এখন আমরা সেই নিয়মটাই দেখব। Passive voice with double object. Okay, আমরা জানি যে অবজেক্ট হচ্ছে দুই ধরনের, একটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক এবং আরেকটা হচ্ছে বস্তুবাচক। এবং ব্যক্তিবাচক অবজেক্টটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট আর বস্তুবাচক অবজেক্টকে বলা হয় ডিরেক্ট অবজেক্ট। ওকে, তাহলে প্যাসিভ ভয়েসে যখন দুই ধরনের অবজেক্ট থাকবে, ডাবল অবজেক্ট থাকবে, একটা ব্যক্তিবাচক থাকবে, একটা বস্তুবাচক থাকবে। আমরা জানি অবজেক্ট কি জিনিস, অবজেক্ট। ওকে, অবজেক্ট হচ্ছে যে যেমন হি গেভ মি এ পেন, গেভ মি এ পেন, সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করি যে হি গেভ মি এ পেন, সে আমাকে একটি কলম দিয়েছিল। তার মানে এখানে অবজেক্টকে যদি কাকে দ্বারা প্রশ্ন করি, এখানে মিকে কাকে এবং কি দ্বারা প্রশ্ন করলে সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট। ঠিক আছে, অবজেক্টকে কি বা কাকে দ্বারা যখন প্রশ্ন করছি সেটাই হচ্ছে অবজেক্ট। এবং সেক্ষেত্রে যখন কাকে দ্বারা প্রশ্ন করছি সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, এটা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, এবং এটা হচ্ছে এ পেন, এটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট, এটা হচ্ছে বস্তুবাচক অবজেক্ট। ওকে, তাহলে আমরা অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ ভয়েসের ক্ষেত্রে দুই ডাবল অবজেক্টের ক্ষেত্রে আমরা দুই ধরনের অবজেক্ট পেলাম, একটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে বস্তুবাচক অবজেক্ট। তার মানে কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং কি দ্বারা প্রশ্ন করলে দিস ইজ কল্ড ডিরেক্ট অবজেক্ট। ওকে, সো
এই ধরনের বাক্যগুলো আমরা যখনই করব একটু ভেবেচিন্তে করতে হবে। সেক্ষেত্রে ডিরেক্ট অবজেক্ট এবং ইনডিরেক্ট, যেমন কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলেই সেটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট বা ব্যক্তিবাচক, এবং কি দ্বারা প্রশ্ন করলে সেটা হচ্ছে বস্তুবাচক। যেমন করিম showed me his laptop. ওকে, করিম তার ল্যাপটপটা আমাকে দেখিয়েছিল, showed me his laptop. ওকে, আমরা আরেকটা বিষয় খেয়াল করব যে কোনো কোনো জায়গায় অবজেক্টের পরে কমপ্লিমেন্ট থাকে, আর এই কমপ্লিমেন্টগুলো সাধারণত সাবজেক্ট হিসাবে চেঞ্জ হয় না। যেমন আমরা জানি যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভের ক্ষেত্রে কিন্তু সাবজেক্ট অবজেক্ট হয়ে যায়, অবজেক্ট সাবজেক্ট হয়। সেক্ষেত্রে এখানে যদি আমাদের কমপ্লিমেন্ট থাকে, সেক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে যে যেটা অবজেক্ট সম্পর্কে তথ্য দেয়। কমপ্লিমেন্ট কী জিনিস? অবজেক্ট এবং কমপ্লিমেন্টের মধ্যে একটু পার্থক্য আছে, যে যেমন কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে অবজেক্ট সম্পর্কে তথ্য দিচ্ছে, কিন্তু এখানে একটু বলি, কমপ্লিমেন্ট থাকলে সেটা চেঞ্জ হয় না, সেটা হয় না, সেটা দিয়ে প্যাসিভ করা যায় না। ওকে, সেক্ষেত্রে আমরা এখানে খেয়াল করি যে এখানে অবজেক্ট, এখানে আমরা খেয়াল করব যে করিম শোড মি হিজ ল্যাপটপ, শোড মি হিজ ল্যাপটপ। এখানে মি এবং হিজ ল্যাপটপ এর মধ্যে ইজ দেয়ার এনি রিলেশনশিপ? ইজ দেয়ার এনি রিলেশনশিপস? ওকে, মি এবং ল্যাপটপ এর মধ্যে কিন্তু কোনো রিলেশনশিপ নেই, মানে এই দুজন এক না। সেক্ষেত্রে এটা অবশ্যই কমপ্লিমেন্ট না, এটা হচ্ছে অবজেক্ট। এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট, এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট বা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, এবং এটা হচ্ছে বস্তুবাচক, হিজ ল্যাপটপ। ওকে, এটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট। ওকে, সো আমরা এখন যদি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে যাই, এটা কিন্তু দুইভাবে আমরা প্যাসিভ করতে পারি। করিম শোড মি, এখানে যদি আমরা ব্যক্তিবাচক, এখানে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকে ধরেই আমাকে করতে হবে, এটাই সবচেয়ে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিয়ম। তাহলে এখানে অবজেক্ট সাবজেক্ট করে ফেলবো আমরা। তাহলে আই ওয়াজ শোড, যেহেতু পাস্ট ফর্মে আছে আমরা জানি V2 থাকলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস V3, তো আই ওয়াজ শোড হিজ ওকে, আমরা এটা করি। শি গেভ মি এ বুক, এখানেও আমরা খেয়াল করি যে এখানে কিন্তু এটা হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট, এটা ব্যক্তিবাচক এবং এটা বস্তুবাচক। সেক্ষেত্রে আমরা এই দুটো বাক্যের মধ্যে এইভাবে যদি করতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে আই, এখানে আই হবে আই ওয়াজ গিভেন, V2 হলে ওয়াজ ওয়ার প্লাস V3, আই ওয়াজ given a book by her. ওকে, আমরা খেয়াল করলাম যে আমরা ইনডিরেক্ট অবজেক্টকে ধরে, তার মানে ব্যক্তিবাচক অবজেক্টকে এখানে প্রাধান্য দিতে হবে। বস্তুর থেকে কিন্তু ব্যক্তি বেশি প্রাধান্য পায়, বস্তু কিন্তু প্রাধান্য পায় না। সেক্ষেত্রে কিন্তু যখন বস্তুকে আমরা প্রাধান্য দেব, সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব? এ বুক ওয়াজ গিভেন টু, তখন এখানে কিন্তু টু আনতে হবে, টু মি বাই হবে, বাক্যটা এভাবে করতে হবে। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট বা বস্তুবাচক অবজেক্ট এই বিষয়গুলো একটু ভালো করে ধারণা না রাখলে আসলে এই ডাবল অবজেক্টের ক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করে থাকি, যে আমরা ডিরেক্ট অবজেক্ট দিয়ে অনেকে বাক্য করে ফেলে, সেক্ষেত্রে কিন্তু ওখানে প্রিপোজিশন টু ইউজ করে না, তখন কিন্তু বাক্যটি ভুল হয়ে যায়। এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। মিস্টার স্যাম টিচেস আস ইংলিশ, মিস্টার স্যাম টিচেস আস ইংলিশ, এখানে আমরা খেয়াল করি যে মিস্টার স্যাম, এই বাক্যটা মিস্টার স্যাম নিজেই কাজ করে,
তার মানে নিজেই ইংরেজি শিক্ষা দেয়, আমাদেরকে ইংরেজি শিক্ষা দেয়। এখানেও আমরা খেয়াল করতেছি যে আস হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট এবং এটা হচ্ছে ইংলিশ হচ্ছে ডিরেক্ট অবজেক্ট। ওকে, তার মানে কাহাকে দ্বারা প্রশ্ন করছি সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অবজেক্টকে কাহাকে দ্বারা প্রশ্ন করছি সেক্ষেত্রে তার মানে কি বা কাহাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে সেটাই হচ্ছে ইনডিরেক্ট এবং কি দ্বারা প্রশ্ন করলে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট। ওকে, সো বা এখানে আমরা যদি প্যাসিভ করি, ইংলিশ ইজ taught us by Mr. Sam. Okay, my dear learners, I think you have understood. Mr. Sam teaches us English. সেক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিবাচক, এখানে ইনডিরেক্ট এবং ডিরেক্ট দুই ধরনের অবজেক্ট আছে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে ইংলিশ ইজ টট টু আস, টু দিয়ে করতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা যখন ডিরেক্ট অবজেক্ট ধরবো সেক্ষেত্রে ইংলিশটাকে আগে আনতে হবে এবং এখানে একটা ইংলিশটাকে আগে আনতে হবে এবং সেক্ষেত্রে এভাবে করতে হবে যে ইংলিশ ইজ টট টু আস বাই মিস্টার স্যাম। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এবার আমরা আসি যে যদি বাক্যের মধ্যে কমপ্লিমেন্ট থাকে সেক্ষেত্রে কিভাবে করব। দি হেডমাস্টার elected me seer। এখানে খেয়াল করি দি হেডমাস্টার ইলেক্টেড মি সিয়ার, এখানে হেডমাস্টার, এখানে আমরা খেয়াল করি যে কাকে, আমাকে, এখানে কাকে দ্বারা প্রশ্ন করছি সেক্ষেত্রে এটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট অবজেক্ট। আর সিয়ার এখানে কিন্তু এটাও একটা অবজেক্ট। কি বিষয়ে সেটা হচ্ছে কি দ্বারা প্রশ্ন করেছে, এটাও অবজেক্ট। কিন্তু আমরা কিন্তু এখানে বুঝতে পারছি না যে এখানে দুই ধরনের অবজেক্ট আছে, কিন্তু এখানে মূলত মির পরে সিয়ার যেটা আছে সেটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট, কারণ এখানে আমাকে সিয়ার নির্বাচিত করেছে, আমি এবং সিয়ার একই ব্যক্তি। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, এখানে অবজেক্ট সম্পর্কে বলা হচ্ছে, মানে অবজেক্ট যে অবজেক্ট সেই হচ্ছে সিয়ার। এখানে মি এবং সিয়ার দুজন একই ব্যক্তি, তার মানে দি হেডমাস্টার ইলেক্টেড মি সিয়ার, এখানে মি এবং সিয়ার দুজন একই ব্যক্তি। সেক্ষেত্রে আমরা খেয়াল করব যে এই যে সিয়ার আছে এটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট, সেক্ষেত্রে আমরা এই কমপ্লিমেন্টটাকে সাবজেক্ট হিসাবে ধরতে পারবো না। সেক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট বা ইনডিরেক্ট অবজেক্টকে ধরেই কিন্তু আমরা এখানে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে হবে। সো আমরা এখানে কি করব, তাহলে আই ওয়াজ elected, এখানে ফার্স্ট টেন্সে আছে V2, সেক্ষেত্রে ওয়াজ আর প্লাস V3, আই ওয়াজ elected সিয়ার, এখানে সিয়ারটা আমরা বসিয়ে দেব বাই দি হেডমাস্টার। I was elected seer by the headmaster। সবসময় এটা খেয়াল রাখতে হবে যে কমপ্লিমেন্ট কখনোই সাবজেক্ট হবে না, তার মানে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করতে গেলে সেক্ষেত্রে সাবজেক্ট ইজ এ ম্যাটার, সাবজেক্ট কোনটাকে ধরবো। যদি এখানে অবজেক্ট থাকতো সেটা দিয়ে আমরা করতে পারি, যেমন হি গেভ মি এ পেন, সেক্ষেত্রে পেনকেও আমরা সাবজেক্ট করতে পারি বা মিকেও সাবজেক্ট বানাতে পারি, প্যাসিভ ভয়েসের সাবজেক্ট করতে পারি। কিন্তু এখানে যেহেতু কমপ্লিমেন্ট আছে সেক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্টকে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট করতে পারবো না, সেক্ষেত্রে কমপ্লিমেন্টটা এখানে বসে গেছে। তাহলে আই ওয়াজ ইলেক্টেড সিয়ার বাই দি হেডমাস্টার। ওকে, এবার আসি যে কিছু ভয়েস আছে যে সেই বাক্যগুলোতে সাধারণত এক প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য, আর ভয়েসের ক্ষেত্রে যেটা খেয়াল রাখতে হবে যে সাবজেক্ট সাবজেক্ট টু বি প্লাস V3 প্লাস বাই, এই জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এটা মুখস্থ না রাখলে আমরা অবশ্যই ভয়েস করতে পারবো না। তো কিছু বাক্য আছে যে বাক্যগুলোতে বোঝা যাচ্ছে না যে এটা কোন, মানে এখানে অবজেক্ট নাই, সেক্ষেত্রে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য কিন্তু সেখানে অবজেক্ট নাই, তাহলে সেটাকে আমরা কিভাবে অ্যাক্টিভ করব আমরা এখন সেটাই দেখব।
যেমন আমি একটি সেন্টেন্স লিখছি, দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিনড। ওকে, এখানে আমরা খেয়াল করব যে দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিন, এটাকে বললো যে তোমাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে। এটা প্যাসিভ ফর্মে আছে। যারা ইন্টারমিডিয়েট স্টুডেন্টস তাদের জন্য এটা একটু গুরুত্বপূর্ণ যে অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে, যেমন আমরা সরাসরি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভই দেওয়া থাকে, কিন্তু তোমাদের ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের যে রুলস আছে সেখানে কিন্তু যখন তোমাদের পরীক্ষাতে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে বলবে, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে বাক্যে অবজেক্ট দেওয়া নাই। আর অবজেক্ট দেওয়া না থাকলে আমরা কিভাবে প্যাসিভ করব, অ্যাক্টিভ করব? তাহলে বাক্যটা দেখে মনে হচ্ছে যে এটা আসলে এখানে তো কোনো অবজেক্ট নেই, তাহলে আমি কিভাবে এখানে প্যাসিভ করব? সেক্ষেত্রে আমরা প্যাসিভ করার ক্ষেত্রে মনে মনে আমাদেরকে বাই ধরে নিতে হবে এখানে। তারপরে আমরা অবজেক্ট যেগুলো বসাই, মি, আস, ঠিক আছে, এখানে মনে মনে ধরে নিতে হবে। বা সামওয়ান, সামবডি, ওকে, বা গভর্নমেন্ট, ওকে, এগুলো আমরা সবই ধরে নিতে পারি। বা অথরিটি, দি অথরিটি, এগুলো আমরা ধরে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা এই বাক্যটাকে যদি প্যাসিভ ভয়েস থেকে যদি আমরা অ্যাক্টিভ করতে চাই, তাহলে এই বাক্যটা যদি আমি প্যাসিভ ভয়েসে ফুল করতে চাই, সেক্ষেত্রে বাই দিয়ে যদি এটা আমি ফুল প্যাসিভটা করি, সেটা কিভাবে হবে? দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিনড বাই দি মেইড, ওকে, বা বাই দি সার্ভেন্ট, এটা হতে পারে। দি রুম হ্যাজ বিন ক্লিন বাই দি মেইড, এখানে আমরা খেয়াল করি যে এই বাক্যটা কিন্তু এখন বোঝা যাচ্ছে যে এখানে অবজেক্ট আছে, তার মানে আমরা এখানে অবজেক্টটাকে ধরে নেব, মনে মনে ধরে নেব, আমরা লিখবো না, কিন্তু মনে মনে ধরে নিলে কী হবে, আমরা বাক্যটা করা আমাদের জন্য সহজ হবে। সেক্ষেত্রে এখানে আরেকটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে রুম হ্যাজ বিন ক্লিন, এখানে রুম কিন্তু নিজে কাজ করতে পারছে না, এখানে একজন করছে, পরিষ্কার একজন করছে। বা এখানে মেইডের পরিবর্তে মাদার দিতে পারি, মাদার, ওকে, মা অনেক সময় কাজ করে, মা দিতে পারি, বা সিস্টার দিতে পারি, ব্রাদার দিতে পারি, যাই হোক এখানে একটা সাবজেক্ট দিতে পারি। সেক্ষেত্রে দি মেইড, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটা যখন অ্যাক্টিভ করব, সেক্ষেত্রে হবে দি মেইড হ্যাজ ক্লিনড দ্য রুম, ওকে। আমরা মনে হয় বুঝতে পেরেছি, তাই না মাই ডিয়ার লার্নার্স? The maid has cleaned the room. যেমন আরেকটি বাক্য আমি লিখছি, sugar is imported from India. আমরা সেটা একটু মনে রাখবো যে সুগার এখানে কিভাবে ইম্পোর্ট হয়, সুগার কিভাবে, এখানে সুগার ইজ ইম্পোর্টেড ফ্রম ইন্ডিয়া, এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য, এটা অ্যাক্টিভ করতে হবে, আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করব। সেক্ষেত্রে সুগার কিন্তু নিজে কাজ করতে পারে না, সেক্ষেত্রে কেউ ইম্পোর্ট করে। সেক্ষেত্রে আমরা এখানে মনে মনে, যেমন এটাকে যদি আমি সঠিকভাবে প্যাসিভ ফর্মে লিখি, সুগার ইজ ইম্পোর্টেড from India by the government, okay. My dear learners, sugar is imported from India by the government. এখানে কিন্তু আমরা দেখছি গভর্নমেন্টের দ্বারাই কিন্তু সুগার ইম্পোর্ট হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা কিন্তু এখানে অবজেক্ট পেয়ে গেছি, মানে মনে মনে ধরে নিয়েছি। সেক্ষেত্রে আমরা এটাকে উল্টিয়ে করে দিলেই হবে, দি গভর্নমেন্ট imports, এখানে যেহেতু অক্সিলারি অ্যামিজার আছে, সেটা এটা প্রেজেন্ট ফর্মের বাক্য, সেক্ষেত্রে imports sugar from
India. Okay, my dear learners, the government imports sugar from India. Okay, so my dear learners, I think you have understood. এখানে আরেকটি বাক্য দিই, the book is stolen. আমি আরেকটি বাক্য দিচ্ছি, আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি তোমাদের সামনে, যেমন the book is stolen. Okay, সো আমরা এখানে খেয়াল করি যে বইটি চুরি হয়ে গেছে, এখানে প্যাসিভ ভয়েসের বাক্য এটা, এখানে কিন্তু কোনো কিছুই নেই। সেক্ষেত্রে বইটা কে চুরি করলো, এক্ষেত্রে আমরা মনে মনে সামওয়ান বা সামবডি কাউকে ধরে নিতে পারি। কে চুরি করেছে, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ নট, we are not known about this, so someone, somebody, সেক্ষেত্রে আমরা এটা দিয়ে করতে পারি যে the book is stolen by someone. Okay, my dear learners, তাহলে এখানে খেয়াল করছি the book is stolen by someone, এখানে আমরা অবজেক্ট by someone কে ধরে নিয়েছি। এবার এখানে যদি আমরা এটাকে অ্যাক্টিভ করতে চাই, সেক্ষেত্রে someone steal the book, অথবা এখানে যদি আমি ওয়াজ দিতাম, ওয়াজ স্টোলেন, সেক্ষেত্রে স্টোলেন, সেক্ষেত্রে সামওয়ান স্টোল দ্য বুক। ওকে মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড যে আমরা কীভাবে প্যাসিভ ভয়েসকে অ্যাক্টিভ ভয়েসে পরিণত করব, এবং প্যাসিভ ভয়েসকে অ্যাক্টিভ ভয়েস করতে গেলে আমাদেরকে সবসময় মনে মনে অবজেক্টকে ধরে নিয়ে আমরা এভাবে প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভ করতে পারি। তো এই বিষয়গুলো অবশ্যই আমরা খেয়াল রাখবো। তো মাই ডিয়ার লার্নার্স, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড অল থিংস। আজকে আমি তোমাদেরকে কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো, এই অবজেক্ট এবং সাবজেক্ট কিভাবে প্যাসিভ ভয়েস থেকে কিভাবে অ্যাক্টিভ ভয়েস করা যায়, এটার উপরে আমার আজকে কিছু হোমওয়ার্ক থাকবে, এবং এই হোমওয়ার্কগুলো আশা করি তোমরা বাড়িতে প্র্যাকটিস করবে। নেক্সট ডে আমরা এটা আবার তোমাদের সামনে অ্যান্সারগুলো নিব। যেমন এ মিটিং হোমওয়ার্ক, এ মিটিং will be arranged. ওকে, এখানে কিন্তু অবজেক্ট নেই, সেক্ষেত্রে আমি বলেছি অবজেক্টকে ধরে নিয়ে কাজ করতে হবে। তো এখানে এগুলো তোমরা বাড়ির কাজ করবে। নাম্বার 1, tomorrow the meeting will be arranged tomorrow. She has been called, তাকে ডাকা হয়েছিল, she has been called. Okay, number 3, rice is hugely grown in Bangladesh. নাম্বার 4, আমি মডেলসের উপরে একটি বাড়ির কাজ তোমাদের দিচ্ছি। He should finish the meeting. He should finish the meeting early. Okay, 1, 2, 3, 4, these 3 items. A meeting will be arranged tomorrow. তোমরা এগুলো সবাই খাতায় তুলে নাও, এগুলো আগামী দিনে তোমাদের বাড়ির কাজ থাকবে। A meeting will be arranged tomorrow. She has been called.
Rice is usually grown in Bangladesh and he should finish the meetings early. Okay, so my dear learners, I think you have understood about voice. Actually, I have conduct class today about voice. So my dear learners, I think you will understand voice and you will practice at home, and don't go out, please be safe, don't go out, because corona situation is increasing day by day, so you have to be very much conscious. আমরা বেশি বেশি করে নামাজ পড়ব, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইব, বেশি বেশি প্রার্থনা করব. We have to pray, okay, just time, and we have to attend classes and we have to do homework. আমরা কাজের মধ্যে ব্যস্ত থাকব এবং we will be sound. I think we will be sound and safe. So my dear learners, I again thanks to all those who are with my class, and I also again thank Khulna Online School. Actually, they have taken a good steps for the students, secondary student, higher secondary students. Okay, so SSC inter all students will be benefited. I think all the classes is performing very well. So my dear learners, thank you very much. Next I will join the next class. Till then, Allah Hafiz. Thank you very much. That's all for today.